pressure group. There's another threat. We having unnecessary unproductive alliances like with Jamaat-e-Islami, PMLN, and other parties. There's another threat to us is threat from West, especially because Tehreek-e-Insaf is never liked by UK or USA because they think that Tehreek-e-Insaf is anti-USA. So it's a threat for us. And there's one more threat which can be weakness or threat, lack of funds. Because if Tehreek-e-Insaf don't have the funds, they're not going to have a good structure, they can't be stable party, they can't have good organizational structure all over the Pakistan. So we need more funds to have a good organizational structure all over the Pakistan. Thanks. We've got some speeches that we have to hear from people, so just keep it very brief, very short to the point. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل پی 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 کسی لیول پہ بھی اس قسم کا سیشن کسی اور پارٹی نے آرگنائز کیا ہو. تو ویل ڈن پی ٹی آئی. شورٹ انالیسز ہے ہماری ٹیم کی گروپ نمبر 5 سے. تو اسٹرینتھ میں جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہمارے پاس لیڈرشپ ہماری عمران خان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے, اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان از کرپٹ اور وٹ ایور. اس کی جو اپنی پرسنالٹی ہے عمران خان کی, یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے ہماری. سیکنڈلی یوتھ, ہمارے پاس یوتھ ہے اور ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, اور اس وقت اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو آپ کو 80-90% آپ کو یوتھ ملے گی. سو اٹس اے بگ اسٹرینتھ فار اس. اس کے بعد ہماری کہ جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف عمران's ویلفیئر آئیڈیاز, مین کے عمران خان کے جو ویلفیئر آئیڈیاز جس طرح کینسر ہاسپٹل سے لے کے سستا تندور تک لے لیں, اور ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو عمران خان نے کہا ہے وہ کر دکھایا ہے. اب کینسر ہاسپٹل ایک ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے. آپ اوباما کی ایگزامپل دیتے ہیں, میں کینسر ہاسپٹل کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہماری گروپ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو پہلا گروپ تھا اس میں 20 ڈاکٹرز تھے, اور ان میں سے موسٹ آف دم 90s کا کہتے ہیں کہ 19 ڈاکٹرز جو تھے اس میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا پروجیکٹ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ وہ امپلیمنٹ ہوا اور آج سکسیسفل چل رہا ہے. سو اٹس اے بگ اسٹرینتھ. اس کے بعد اب ویکنیس اور تھریٹس کو میں تھوڑا سا اکٹھا کروں گا. سب سے پہلی ویکنیس کیا ہے کہ لیک آف سب لیڈرشپ. اس وقت یہ ون مین پارٹی, سب کو پتا ہے کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی ویکنیس ہے. تو اس پہ تھوڑا سا اس پہ بات کرنے کی جہاں پہ سب کو پتا ہے کہ ویکنیس ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک بندہ سامنے. اب ڈاکٹر عارف الوی صاحب آ رہے ہیں, ایک دو بندے ہیں جو کہ نون ہیں, لیکن نیچے سے جو ہماری پارٹی ہے وہ نون نہیں ہے. تو ایک یہ ویکنیس ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن, لیک آف کمیونیکیشن ہے. اور یو کے لحاظ سے جو ویکنیس جو میں نے آبزرو کی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے وہ ممبرشپ کیمپین ہے. تو اس میں اب ہوتا ہی ہے کہ جب ہم ڈفرنٹ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں الگ سے, تو یہاں پہ ڈفرنٹ ہر قسم کا بندہ ہے, کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے, آپ کو بہت سارے کوشچنس ملتے ہیں. یعنی آپ کسی بندے سے پی ٹی آئی کی بات کریں, عمران خان کی بات کریں, تو آپ کو وہ بہت سے کوشچن ملیں گے. وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ون مین پارٹی ہے, پارٹی کدھر ہے, ایک ہی بندہ ہے سامنے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں کہ پاکستان میں ایسا کام نہیں ہو سکتا. آپ کو اتنے کوشچنس ملیں گے, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریپ ہے وہ آپ آنسر لیس ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے. تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہیے, سجیشن ہے میری ویکنیس کے ساتھ کہ جو ہمارے ریپس ہیں جو ممبرس کے پاس جاتے ہیں یا جو بھی ہے, ہمیں اپنے طور پہ جو ہوم ورک ہے اپنا وہ کرنا چاہیے, اور ریپس کو پریپیئر کرنا چاہیے. اور اس طرح کی جو فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے جب ہم جاتے ہیں کمیونٹی میں, جو فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے اس پہ اس طرح کی, جس طرح آج ہم نے برین اسٹارمنگ سیشن کیا ہے, اس طرح کے سیشنز ہونے کے چاہیے کہ یار اس بندے نے یہ بات کی ہے, یہ بات کی ہے, تو اس کے جو سولوشنز ہیں, ان کے جو آنسرز ہیں, وہ ہمارے ریپس کو پتا ہونا چاہیے. تو جو بندہ جائے گا, لائک جس طرح آپ کی مارکیٹنگ کی ایک پروڈکٹ نالج آپ کے پاس نہیں ہے تو مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. سو آپ کے پاس پارٹی نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اپرچونیٹیز میں یہ ہے کہ پیپل آر ویری ٹائرڈ آف آل ادر پارٹیز. سو ایک اچھا چانس ہے کہ جو سب کو آزما لیا ہم نے, پی پی کو, پی ایم ایل کو, سب کو آزما لیا ہے. اور جو دوسری مین اپرچونیٹی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, اس وقت یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں یعنی 2010 کا ہے کہ انڈر 30 جو ہے وہ 50 to 60% ووٹرز جو ہیں وہ انڈر 30 ہوں گے.
अंडर 30. सो इसके लिए ये है कि एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो भी यूथ है, तो इसको अवेल करना चाहिए. और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के लिहाज से हमारा जो मीडिया इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हमारी फेवर में बिल्कुल नहीं है, बल्कि काफी हद तक हमारे अगेंस्ट है. अब उसका मीडिया का जवाब, अब जहां तक हमारे पास वेब की बात है, मीडिया इस वक्त बहुत बड़ी एक आप कह लें फोर्स है. वेब की बात है, वेब मीडिया हमारे अगर वेब के कोई भी सर्विस देख लें तो पीटीआई इस वक्त टॉप पे है. यानी कहीं भी आप जाए 60, 70, 80% वोट्स जो है वो पीटीआई को मिलते हैं और 10-20% पीएमएल. वेब मीडिया इज फाइन, लेकिन जहां तक आम बंदे, वेब अब हर बंदे के पास नहीं है, लिमिटेड बंदे जो है. दूसरा अब ये है कि हर बंदे के पास अगर आपने पहुंचना है तो इस्लामाबाद पीटीआई का जो एक आइडिया है न्यूज लेटर का, वो बहुत ही बेहतरीन है. मैं काफी अर्से से उस पर सोच भी रहा था. उस तरह की चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमारे जो कम्युनिटीज जहाँ पे है, मॉस्क वगैरह है, अब मॉस्क में जाए तो वहां पे हर पेपर पड़ा होता है, न्यूज पेपर पाकिस्तान का, हर बंदा एक पेपर उठाता है और पढ़ता है, जो भी है वो पढ़ता जरूर है उसको. अगर हम पीटीआई का न्यूज लेटर लेके आए जिसमें हम जो एक्टिविटीज हो रही हैं और जो पीटीआई जो पाकिस्तान में कर रहा है, काफी सारे इसमें आइडियाज आ सकते हैं, तो हम वो चीज प्रेजेंट कर सकते हैं एक न्यूज लेटर के थ्रू. उसके लिए फंडिंग का भी मैं कह सकता हूँ कि अब इस पे क्वेश्चन आता है कि फंडिंग कहां से होगी. हम तो फंड रेजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो हमारी कोर टीम है, जो हमारे मेंबर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इसकी एक अलग से बने, हम मेंबरशिप में से वो पैसे ना निकालें, बल्कि यह है कि जो न्यूज लेटर की जो फंडिंग है, जिस तरह हमने सस्ता तंदूर का एक अलग फंड रखा, तो न्यूज लेटर और इस तरह की चीजों के लिए जो फंडिंग है वो बिल्कुल सेपरेट करें, ताकि वो जो हमारी मेंबरशिप फीस है वो उसमें से. थैंक यू. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वी आर ग्रुप नंबर 4. हमारे ग्रुप में ए सत्तार थे, उमर फारूक, जिशान चीमा, फैजान, शेख मोहम्मद और मैं अदनान था. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सब ने मोर और सेम बात की है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम मुत्तफिक हैं. एक कॉमन एजेंडा है हमारा, जो कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स लेके आ रहे हैं. स्ट्रेंथ में मैं मेंशन करना चाहूंगा कि लीडरशिप, जो हर किसी ने पहला पॉइंट किसी का था कि हमारी स्ट्रांग लीडरशिप है, जो कि इमरान खान है, क्रिकेटर हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, तो सबको पता है कि एक जानी पहचानी शख्सियत है, एक ब्रांड नेम है बेसिकली, उसके बेसिस पे पार्टी को काफी फायदा होता है. तो लीडरशिप तो है हमारे पास. सेकेंडली स्ट्रेंथ ये है कि पार्टी का एक विजन है, जैसे कि वहां पे भी लिखा है पीछे, जस्टिस, ह्यूमैनिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ये सब एक विजन है. जब से पार्टी बनी थी यही विजन था इमरान खान का. लॉयर्स मूवमेंट सबने कहा कि अभी स्टार्ट हुई है, इमरान खान बहुत पहले से कह रहे थे. तो एक विजन है. आम आवाम को, शायद किसी देहाती विलेज वाले को इतनी डिटेल में ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि पाकिस्तान के बेहतरी चाहते हैं, उन सबको पता है कि पीटीआई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये भी. और इसी स्ट्रेंथ की वजह से एक होप है पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान में हो लोग या पाकिस्तान से बाहर हो. एक होप है कि इस पार्टी का विजन है, इसकी लीडरशिप बहुत अच्छी है. तो एक होप है कि जब ये पार्टी फॉर एग्जांपल पावर में आती है, इसको सिर्फ पावर से मतलब नहीं होगा, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी से मतलब होगा. और इसी तरह ट्रांसपेरेंसी भी है, क्योंकि इमरान खान का, क्योंकि लीडरशिप बेसिकली इमरान खान से आती है इस पार्टी के लिए. कोई करप्शन चार्जेस वगैरह इस तरह नहीं है. लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने काफी लोगों से बात की कि वो सारे आते हैं, चोर है, ये भी आएगा खा के चला जाएगा, लेकिन समझ नहीं आती मुझे कि लोग फिर भी वोट पीपीपी पीएमएलएन को ही देते हैं. एक दफा देख चुके हैं वो लोग कि वो चोर हैं तो वोट ना दें, चलो एटलीस्ट जिसने नहीं किया एटलीस्ट उसको ट्राई तो कर लें, फिर से वोट नहीं बुलाते हैं. तो एक स्ट्रेंथ है कि ट्रांसपेरेंसी है, कोई साफ शफाफ निजाम है. शौकत खान एग्जाम्पल है, सस्ता तंदूर एग्जाम्पल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप एग्जाम्पल है, नैमल कॉलेज एग्जाम्पल है, रीसेंट एग्जाम्पल है. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि कोई बुराई नहीं है, कोई मुनाफिकत नहीं है लीडरशिप में भी, और वैसे भी मेंबर्स में हर कोई काफी एक साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं. वीकनेस में जो वीकनेस है हमारी, वो पीटीआई यूके से रिलेटेड हमने कुछ एज अ ग्रुप मेंशन किए हैं. और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो काफी सेंट्रलाइज्ड है. आई नो कि आप लोग को अभी 6-8 महीने हुए हैं, लेकिन हमारी एक सजेशन है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज है. अगर टीम्स हैं डिफरेंट सिटीज में तो उनमें इतनी कम्युनिकेशन नहीं है एट द मोमेंट. आई होप कि आप लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन दूसरी टीम्स का पता नहीं कि दूसरे मेंबर्स कौन है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है. कोई टीम किसी चीज पे काम कर रही है तो क्या काम कर रही है.